तो दूजी गल अगर गल आती है लड़ाई झगड़े की, तो वह कौन करता है? असी आप करते हैं, उसदे असी आप उलझते हाँ। अगर असी इस इलैक्शन प्रोसैस को पॉजिटिव वे ना लईए कि ठीक है असी अपने नुमाइंदे चुनने हैं जिन्होंने गुरु घर की सेवा तो संभाल करनी है, तो असी आपस में क्यों झगड़ना? भाई जिसका जिसनों दिल करता वोट पाओ। अगर कोई किसी लिए माड़ी गल करता है तो सानू उसनों नज़रअंदाज करके, क्योंकि एक असूल होना चाहिए जिहड़ी सानू दूजे की गल माड़ी लगती है ना, वो आप नहीं करनी चाहिए है। अगर ओवर उपदेश है आपका करे, असी दूजे नूं उपदेश दईए तो आप करते रहिए, वो माड़ी गल है। जिहड़ी गल साडे दिल नूं लगती है कि वो गल माड़ी है, वो सानू आप नहीं करनी चाहिए। और गुरु साहब का शुक्र है असां नहीं की, असां किसी उपर किचड़ नहीं उछालिया, तो जिन्होंने साडे ते किचड़ उछालिया असीं उहनूं भी भुल गए। गुरु जानदा साडे मनां विच कोई गल नहीं है। ये जिहड़ी कमेटी हुण बनी है, गल इलैक्शन की मैं की थी कि इलैक्शन का एक फायदा होंदा है, शायद जिहड़े वीर हुण चुन के आए ने, मैनूं शक है कि अगर सिलैक्शन प्रोसैस होंदी उन्हां विच कई ऐसे वीर सी जिहड़े सिलैक्शन प्रोसैस विच आने ही नहीं सी। इतनी सूझी वाले वीर इस बारी आए ने, बहुत मुबारक की गल है। बड़े ही गुरसिख वीर, और एक कमेटी इतनी जल्दी बनी है कि कोई खिच्चोतान इस दे विच नहीं हुई। किसी ने कोई ज़्यादा कोई ऐसी वैसी गल नहीं की, 2 4 5 मिनट जो डिसाइड हो गया है, प्रधान है सैकटरी है, सब कुछ बहुत अच्छी गल है। तो इलैक्शन का एक पॉजिटिव चीज़ आई है कि ये अच्छे किरदार वाले गुरसिख अमृतधारी सिख चुन के आए ने, कोई उंगली नहीं चुक सकता किसी उपर। दूजी गल आ गई कि हुण अगे की करना है। अगे तुसी सोचो कि 5 अहुदेदार या 11 मैंबर पूरी कौम नूं संभाल लैणगे, वो ऐसी गल नहीं है। साडी कौम दे विच बड़े सारे मसले ने। जिहड़ा नौजवानों ने उस दिन जोश दस्सिया सी, जिहड़ा इलैक्शनां विच हर कंस्टिट्यूएंसी विच असां वेखिआ नौजवानों ने वध चढ़ के हिस्सा लिया। हुण उन्हां नौजवानों की फिर बेनती मैं करना कि वो फिर वध चढ़ के हिस्सा लैन, इस कमेटी नूं सेध देन, इस कमेटी दे नाल चलन। सानूं पता है साडे कौम दे बहुत सारे भखदे मसले ने। साडे जिहड़े गरीब परिवार ने उन्हां दी साज संभाल वाले कोई ध्यान नहीं दे रहा। साडे गरीब परिवारों के जिहड़े बच्चे ने उन्हां दी साज संभाल बारे कोई ध्यान नहीं दे रहा। किसी शायर ने बहुत खूब कहा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल जोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होता अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपना अपना योगदान पा के इस कमेटी ਨੂੰ कामयाब करना है। सारे वीरां दे अगे जिहड़े वीर पहले कमेटी विच सी उन्हां दा भी बड़ा सारा एक्सपीरियंस है, उन्हां दा भी बड़ा तजुर्बा है, वो भी अगे आन, इस कमेटी ਨੂੰ सहयोग देन। सारी संगत इस कमेटी ਨੂੰ सहयोग दे। अगले 5 साल के बाद फिर इलैक्शन आएगी, फिर इलैक्शन में जाओ। इलैक्शन मैं बहुत, मेरे सारे वीर सोचते होंगे कि अज ये की बोल रहे हैं, मैं सच कहना वा, मैं इलैक्शन के बहुत खिलाफ थी। लेकिन जो इलैक्शन का रिजल्ट एक अच्छा है, अच्छे गुरसिख वीर चुन के आन, तो बंदा सोचता कि यार लड़ते तो असी हैं ना, कोई दूजा तो आके सानू हथ फड़ के साढ़े डांग तो ना जाओ मारो एक दूजे को। तो अगर साढ़े विच सोझी आ जाए, असी इस इलैक्शन में सपोर्टिंगली अच्छी तरह इलैक्शन लड़ीए तो कोई माड़ी गल नहीं है, क्योंकि चंगे वीर चुन के आएंगे जिहड़े इस इलैक्शन में शायद नहीं आ सकन। कहण नूं बहुत गल्लां ने, लेकिन टाइम की बड़ी पाबंदी है, अज वर्किंग डे है। इन्नियां ही बेनतियां प्रवान करनियां जी। कोई भुलां चुकां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस संस्कार सरदार सुरिंदर सिंह जी उन भैन गुरमीत कौर जी से आके बेनती है कृपा करके स्टेज पर आके 2-4 मिनट अपने विचार करेंगे। गुरमीत कौर जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। गुरु रूप साध संगत जी, आओ फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी सारे ही वडभागी सो जो गुरबानी सरवण कर रहे सी। सब तो पहले असी अपने अकाल पुरख उस परमात्मा वाहिगुरू का बहुत बहुत शुकराना करांगे जिन्हां ने सानू सच्चाई दी लड़ाई विच जित बख्शी। नाल ही नाल संगत का भी बहुत योगदान सी इस सच्चाई दी लड़ाई नूं लड़न वास्ते। उसी दी योगदान नाल संगत दी जिहड़ी सपोर्ट उन्होंने अपनी मत दा दान किया, उहदे वास्ते भी बहुत बहुत शुकराना, क्योंकि अज साडी संगत सुचेत हो चुकी है। जदों इलैक्शन का टाइम चल रहा सी
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋਨੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਧਾਂਤ, ਅਸੂਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਸੱਚਾਈ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਫਰੇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੋਰ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਚਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਗੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੰਤ ਭੈਣ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुगो जुग अटल शब्द गुरु की गोद में बैठे सत्संगी जनों फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला साढ़े अत सत्कारयोग सरदार गुरदेव सिंह जी, सरदार सुरिंदर सिंह जी वजीर, सरदारनी गुरमीत कौर जी, उन्होंने तो आपने विचार सरवण किए हैं। साडा इत्थे आउण दा मकसद ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 20 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜੋ ਊਲ ਜਲੂਲ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ कि अगां कू तरांग पिछा फेरना मोहड़ा, नानक सिंज एवे हावार बहुड़ ना होई जन्मड़ा। असी तो अगे वधना है, असी अगे वधन विच उम्मीद रखते हाँ, पर साडे दूजे धिर ने कोई कसर ना छड़ी। मैं कहंदा उन्हां नूं चाहीदा सी स्टेज ते बोलन तो पहला गुरबाणी दी ओह पंक्तियां याद करदे, फरीदा जेतू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, आपनड़ा गिरबान में सिर नीवा कर देख। जे अपनी बुकल विचों झाती मार लैंदे तां साडे अत सत्कारयोग ईमानदार एक सिद्धांत ते खड़े वीर जी सरदार सुरजीत सिंह जी ते इहो जी बयानबाजी ना करते। खैर
ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ 1377 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲੋਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ, ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵਣ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਫੋਨ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुगो जुगो टल
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੀਂ ਗੁਣ, ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵੇਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੌਰ ਅੰਧਾਰ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਹੀ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪੱਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਹਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਗਨ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, खेत जो मांडे सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लड़ा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। भगत कबीर साहब तो ये कह रहे, कहते भाई साहब जी संत जी कोई गुरु नानक का दौरा ले, अपना गुरु नानक का दौरा ले। कहते हाँ जी। गुरु नानक देव जी कहते ने, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तार तली गली मेरी आओ। एक मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। ऐसी की व्यवस्था बना ली है, जीना धर्म ਲਈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਅਣਖ, ਜੀਣਾ ਅਣਖ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜੇ। ਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਲਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, कभी ये कह के पल्ला ना झाड़ लिया करिए कि जो करेगा सो भरेगा। आपे वाहिगुरु देख रहा है, वाहिगुरु कर ले। वाहिगुरु ने तो करना है, पर वाहिगुरु की जो संगत है वो की कर रही है। खाली गुरु घर आए, मत्था टेकिया, गफा लिया, प्रसाद लंगर जो वरत्या खादा तो चला गया घर। ये गल कह के अपना पल्ला झाड़ देना। देखो जी वाहिगुरु देख रहे हैं, वाहिगुरु करेगा, वो आप वाहिगुरु करेगा। वाहिगुरु ने तो करना। साथ संगत संगत सुचेत हो जाए, ऐसे व्यक्तियों को ठल पाने वास्ते जो कौम के दोखी ने। दास ने एक सियाने व्यक्ति को पूछा कि भाई साहब जी वोट किनू पाइए। बड़ी सुंदर गल कही उस व्यक्ति ने मैनू। कहता, भाई साहब जी वोट अपने दुश्मन नू पाओ। मैं हैरान हो गया, वोट पाइए तो किसनू पाइए, मत का दान करिए। कहता, भाई साहब अपने दुश्मन नू वोट पा दिओ। कहता, उस व्यक्ति नू वोट ना पाओ जिहड़ा कौम का दुश्मन होवे। बड़ी अच्छी गल लगी। कहता, तुहाडा दोखी तुहाडा दुश्मन वो तुहानू नुकसान कर सकता है, तुहानू नुकसान पहुंचा सकता है। कौम का दोखी कौम का दुश्मन सारी कौम नू दुख दे सकता है। साथ संगत समा इजाजत नहीं देंदा, 2-4 मिनट का ही समा मिलिया सी। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां। संगत सुचेत हो जाए तो साडे ये लोग सुखीए पर लोग सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले, वाहिगुरु आप करेंगे। कबीर चंदन के निकटे बसे, बांस सुगंध ना होए। गुरु ग्रंथ साहब चंदन हैं, पर इन्हां कोल रह के जिस तरह बांस नूं सुगंध नहीं आउंदी, क्योंकि बांस के हर फुट के बाद उहदे शरीर विच गंढ आ जाती है, जिस विच वाशना लैण की कोई थां नहीं रह जाती। असीं वो बांस निखुट्टे बन गए हाँ, गुरु की हजूरी विच आके झूठ सच कर जाते हाँ। कहते हैं की होएगा, देखा जाएगा जो होगा। पर गुरु प्यारिओ ऐसा ना करो। साथ संगत सुचेत हो जाए तो सब दुनिया के सुख सिख पंथ की झोली पै जाएंगे। आस करता हाँ वीर सुरजीत सिंह जी की कोई कमेटी जो आई है, साड़ी जो टीम है, साड़ी टीम वालों हर व्यक्ति लिए 24 घंटे 12 महीने दरवाजे खुले ने। कदे भी आके तुसी गुरु पंथ की गल, साडा पंथ एक है,
ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਜੇ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। बोले सोनिया, बोले सोनिया, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, बोले सोनिया, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। उन सत्कारयोग सरदार सुरजीत सिंह जी आप जी भी अपने विचार करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरदरबार विच बैठे सत्संगी जनों फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत रूप में बैठ के आप जी के दर्शन करता होया अपने आप में मान महसूस कर रहे हैं कि आप संगतां ने जो नाचीज नूं मान बख्शिया है। उहदे लई मैं सारी संगत का बहुत धन्यवाद करदा। मेरे वीरां ने अपने अपने विचार आप जी नाल साझे कीते ने, क्योंकि इलैक्शन का एक ऐसा दौर हुंदा है, शायद कई मेरे मित्र भुल जाते हैं कि इलैक्शन तो बाद फिर असी इत्थे कट्ठियां रहना है, कट्ठियां भाईचारा है, और कई वक्त सारिया हदां टप के बहुत कुछ इहो जिहियां गल्लां असीं कह जाते हैं जो बाਅਦ भी सानूं महसूस हुंदा है गल जो असीं कही सी नहीं सी कहनी चाहिए। पर मैं हमेशा ये सोच रहा सी जदों कोई इहो जिहियां स्टेजां तो गल्लां जां लाइव सुनते सां, कई साडे नौजवान वीर बड़ी जल्दी कहते सन वीर जी फटोफट तुसीं दा जवाब दिओ। तो मैं सोचीदा सी हर गल दा जे जवाब देंदे रहांगे ये दुविधा साडे भाईचारे विच वधदी रहेगी। लेकिन इतना यकीन सी कि जो असलियत है अज नहीं कल नहीं 2 दिन 4 दिन बाद असलियत संगत के सामने आ जाएगी। क्योंकि जदों इंसान दूजे के करैक्टर पर कोई हमला करना शुरू हो जाए ये सामने नज़र आने लगा कि वो जड़ा अगला खिडारी कमज़ोर अपने आप को कमज़ोर समझ रहा। पर असल विच इलैक्शन विच मैन मुद्दे होंदे ने कि इलैक्शन वास्ते मैं क्यों खड़ा होया हाँ, मेरे खड़े होने का कारण की है, मैं जो इलैक्शन लड़ रहा मैं किस मुद्दों के आधार पर आप जी के चरणों में हाजिर होया हाँ। पर वो महसूस हो रहा है कि मुद्दे एक पासे ने, पर एक विਉਂਤਬੰਦੀ ढंग नाल बदनाम करने लई मेरे वीरां वालों बहुत कोशिश की गई। और खास करके साथ संगत जी उस वेले बहुत दुख हुंदा सी जदों डेरे नूं इनवाल्व करके डेरे का वास्ता देना
ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਬਾਪ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਬਾਪ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਮੇਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਤ੍ਰਿਗਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੌਤ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਭੇਜਿਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਲਾਈਵ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਦੁਬਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਣ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੱਕਣਾ, ਅਸਾਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਡਿਗਿਆਨਾ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ।
ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੌਧਰਤਾ ਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਸਟੇਜ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚਾਂਦ ਕੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਛੱਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਲਾਬ ਤਿਲੋ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣ। ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਕੱਤਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਛੋਟੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਕੱਲ 2-4 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਹਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਹੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੈਠ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭੋਲ ਕੈਂਪ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਗਾੜੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 93 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਬਾਗ ਤੋਂ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੀਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਭੈਣ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਹੋਏ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਵੀਰ ਜਿਤਨਾ ਹਾਰਨਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਘਰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰਹਿਣੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਟਿਕਾਵ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਰਾ ਵਿੱਚ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵੱਜਦਾ, ਜੋ ਭਾਂਡਾ ਵੱਜਦਾ ਉਹ ਵੱਜਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਸਨ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰੇੜ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸੇਵਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ